Hallelujah, Jesus, you are my truth. Jesus, you are my truth. You are my King. I worship you. You are my King. You are my King. I worship you. Jesus, you are my life. Jesus, you are my life. Hallelujah, Jesus, you are my life. Jesus, you are my life. You are my life. I worship you. You are my life. I worship you. Hallelujah. 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 We praise you, Lord. We thank you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. 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 We belong to such a mighty God. Look unto him and we will be saved. Amen. That's what the Lord is calling us. What a friend we have in Jesus, who is there with us for us to bear all our sin, to bear all our curses. Let's then worship him. What a mighty God we have. 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 We will sing Alleluia. We will sing Alleluia. We will sing Alleluia. Alleluia. Hallelujah. 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 What a mighty God we have. 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 Let us praise Alleluia. Let us praise Alleluia. Let us praise Alleluia. What a mighty God we have. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice and be glad in it. And be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. I'm so glad Jesus sets me free. I'm so glad Jesus sets me free. I'm so glad Jesus sets me free. Singing glory, hallelujah. Jesus sets me free. What a mighty God we have. What a mighty God we have. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we have. Hallelujah. 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 Hallelujah.
My dear friends, these days we reflect on the holy cross by which our Savior has redeemed the world. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 How through the cross the Lord becomes our strength, our power. We reflected on second, on the fourth Saturday, we reflected how the cross brings healing for all our sickness and pain. Today, we are going to reflect on how through the cross, Jesus removes all the curses from our lives and brings blessings and His holy presence. Hallelujah. 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 Life of ours will be at its best when we discover Jesus in our life. Life is at its best when we discover Jesus in our lives. Who is He? Why is He created me? And why is He working in my life? And what is He doing in my life? దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, 2వ తారీఖు మనం ధ్యానించాము. సిలువ ఎలా మనకు శక్తి అయి జీవమై ఉన్నది. నశించిపోతున్న వారందరికీ సిలువ ఎలా శక్తి అయి జీవమై ఉన్నదని. 4వ తారీఖు శనివారం యేసయ్య మోసిన సిలువ మన శరీరంలోని, మనస్సులోని, ఆత్మలోని వ్యాధులను తొలగించి మనకు ఆరోగ్యమిచ్చే శక్తిగా ఉన్నదని మనం ధ్యానించాం. హల్లెలూయా. ఈరోజు ఎలా యేసయ్య సిలువ మనుషుల జీవితంలోని శాపాలను తొలగించి వారిని ఆశీర్వాదముతో జీవింపచేస్తుంది అనే మహిమగల సత్యమును ఈరోజు ధ్యానిస్తాం. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఎప్పుడు యేసయ్యను మన జీవితంలో కనుగొన మొదలు పెడుతున్నామో అప్పుడే మన జీవితంలో అతి ఉన్నతమైన దాన్ని కనుగొనగలము. జీవితం అంటే ఏమిటి అని అడిగినా 10 మంది 10 విధాలుగా చెప్తారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. కానీ ఎవరు యేసు క్రీస్తుని తన జీవితంలో కనుగొంటున్నారో వారు తమ జీవితమును అతి ఉన్నతమైన దీవెనగా, ఆశీర్వాదంగా వారు కనుగొంటారు. ప్రభు క్రీస్తుని తన జీవితంలో కనుగొవటమే సిలువ మనకు నేర్పించేది. నువ్వు ఎక్కడ ఉండినా సిలువలో వేలాడిన యేసు ఈరోజు నీ హృదయంలో వేలాడుతున్నాడు. ఆయన్ని కనుకో. ఆయన సిలువలో సంపాదించినదంతా నీ జీవితంలో కూడా ఆయన నీకు ప్రసాదిస్తాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. యోహాను సువిశేషం 19వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో చూస్తున్నాం. యేసయ్య సిలువలో మరణించినప్పుడు ఆయనకేం చేశారు? ఆ సేవకుడు భయంకరంగా ఆయన్ని హింసించి ముళ్ళతో ఒక కిరీటంలాగా చేసి అది యేసయ్య శిరస్సు మీద పెట్టారని వాక్యం పలుకుతుంది. ముళ్ళు శాపానికి గుర్తు. అవును, ఆది గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 17 నుండి 18 వరకు చదివిన దేవుని బిడ్డలు పాపం చేసి వారు శాపంను పొందుకున్నప్పుడు ప్రభు పలికాడు, ఈ భూమి ఆశీర్వదింపబడిన భూమి ఇది ఇప్పుడు శాపముతో నిండి ఉన్నది కనుక శాపము నుండి ముళ్ళు కనబడుతుంది. నీ పొలమంతా పండగకు బదులుగా ముళ్ళ పొదలను నువ్వు చూస్తావని. అవును, ముళ్ళు శాపానికి గుర్తు. యేసు సిలువలో సంపాదించిన ఎన్నో దీవెనల్లో ఒకటిది ఆ ముళ్ళను, ఆ శాపాన్ని తన తల మీద తీసుకొని
ఆ శాపములో ఉన్న మానవులందరికీ ఆయన విడుదలను రక్షణను వసగుతున్నాడు. ఆ సిలువ మనని శాపం నుండి విడిపించి అతి ఉన్నతమైన మహిమలోనికి చేస్తుంది. ఈ సత్యమును పునీత పౌలు గలతీయులకు రాసిన లేఖ 3వ అధ్యాయము 13వ వచనంలో ఎంత గొప్పగా పౌలు పలుకుతున్నాడు తెలుసా? ఆయన తెలియచేస్తున్నాడు. గలతీయులకు రాసిన లేఖ 3:17-13. క్రీస్తు మన కొరకు ఒక శాపమై, మన కొరకు ఆయన ఒక శాపమై ధర్మశాస్త్రము తెచ్చిపెట్టిన శాపము నుండి మనల్ని విముక్తులను చేసిన. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. Yes, the book of Galatians chapter 3 verse 13 says, Jesus on the cross, he delivered us from all the curses and brought blessings into our lives. Maybe human beings are going through various type of curses. John chapter 19 verse 2 says, same thing we read in Matthew 27. The soldiers made the crown of thorns and put it on the head of Jesus. And a man took the stick and hit it on him. And the thorns entered into him. Jesus carried the thorns of every human beings. Yes. Today, are you going through various type of curses in your life? Return to Jesus. Look unto the cross. You will be saved. When I was in Mutangi, there was a family, a Catholic family working in Ecclesiat. And the mother of the family, she said, I have a great urge to commit suicide. I want to die. I want to die. Every time she used to say. One day, when I went to pray to that house, and the way I was praying, the Lord told me, it is a curse that has fell on her family. Ask her, how did her mother die? How did her grandmother die? And when I asked, I was shocked to hear. Her grandmother committed suicide, and her mother committed suicide, and now she is feeling to commit suicide. When I heard, my heart was broken. Jesus, thank you for revealing this. But now show us how to do it. Then the Lord showed me Galatians 3:13, that he became a curse in order to take away the curses from us. We do not know what is the sin that is coming from her grandmother onwards. We don't know. But Jesus knows it. So we invite him. I went to the house and told that woman and her husband and the children, let's confess our sin. Let's repent for our sins, the sins of our forefathers and our own sins, and ask the Lord on the cross to forgive us and to remove the curse from us. Because Jesus said, all those who are tired in life, all those who are broken in life, all those who are disturbed in life, all those who find no answer in your life, come to me and I will give you rest. Whatever may be, there is nothing which Jesus cannot handle. We prayed sincerely, and that woman cried to ask the Lord to remove the curses from the family. And lo and behold, as I was praying, she fell down
And I prayed and came back. The next day, that woman called me and said, Father, last night I had a dream. What is that dream? She said, a crown of thorns. I do not know what is the meaning. A crown of thorns like that was on the head of Jesus. It fell on me. And then I saw a hand wounded, gently taking that crown of thorns and throwing it away into the fire. And in the fire it was burnt. And when I look into her life, today more than 20 years past, that woman is quite old, still she is living. What a great mercy of God. The curses that fell on her grandmother, fell on her mother, and fell on her also. But when she returned to Jesus on the cross, humbling herself, asking for grace, God healed her. Today, whatever may be the curse, we have an answer in Jesus. Look unto him, and your face will never be put to shame. That's what we read in Psalm 34, verse 5. Whatever may be your curses, he carried it on the cross for you and me. Let's return to him and speak to him. Jesus, you took the crown of thorns on your head. You took away our curses. Today we come to your cross, Lord, seeking pardon and mercy. He will definitely do for you. All the curses in your family will go away. That's why he died for you. That's why he carried the thorns for you. That's why he has called you today very specially to participate. May your life turned from curse into blessing. దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, యేసు సిలువలో మనమందరినీ శాపాలను ఆయన మోసి మనకు విడుదల ఇచ్చాడు. చాలా సంవత్సరాల ముందు బాగా చదివిన ఒక వ్యక్తి ఆయన భార్యతో వచ్చి, అయ్యో నా జీవితంలో శాపం పడి ఉన్నది, అందుకే మా భార్యకు ఆయన చెప్తున్నాడు 3 సార్లు గర్భఫలం కదిలిపోయింది, వెళ్ళిపోయింది, నడబడటలేదు. ఇది ఒక శాపమని నేను తలంచున్నాను. సరే రండి అని ప్రార్థిస్తాం అని ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు వాళ్ళకు తెలియచేసినది ఏమనగా, వాళ్ళు పెళ్ళికి మునిపే వారు పాపంలో బలహీనంలో ఉండి దేవుడు వారికిచ్చిన బిడ్డల్ని వారు గర్భస్రావం చేశారు, అబోర్షన్ చేసి తీసేశారు. ఆ చిన్నారి బిడ్డల్ని కన్నీరు, రక్తం ఈ కుటుంబానికి రోధంగా శాపమైంది. ఆమె గర్భఫలం మూయపడింది. వాళ్ళు సంతానమే పొందలేకపోయారు. ఎప్పుడు వీరి కోసం ప్రార్థించి కోయపడినట్లు అనిపించింది. దర్శనంలో నేను చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు కన్నీరు కార్చి ఏడ్చారు. అవును స్వామి, పెళ్ళికి మునుపు మేము పాపములో ఉండి 3 సార్లు అబోర్షన్ చేశాం. ఇప్పుడు యేసయ్యా కల్వారి చెందకు వస్తాం. ఎందుకంటే పౌలు రోమేయులకు రాసిన లేఖ 7వ అధ్యాయంలో ఏడుస్తున్నాడు. నేను ఏం చేయకూడదో అది చేస్తున్నా, చేయవలసినది చేయలేకపోతున్నా, నన్ను ఎవరు కాపాడుతారు? అప్పుడు పౌలు గారికి దేవుడు నేర్పించినదే, ఓ పరిశుద్ధ శిలువ నుండియే నాకు విడుదల వస్తుంది. ఏం చేయకూడదో దాన్ని చేసి శాపాన్ని పొందుకున్నావా? చేయవలసినది చేయకుండా శాపంలో పడిపోయావా? అన్నిటికీ ఆ సిలువలోనే విడుదల ఉందని పౌలు మనకు తెలియచేస్తున్నాడు. మీ జీవితంలో కూడా దీని వలన మీరు
అన్ని రకమైన శాపాలను మోస్తున్నారో ధైర్యం తెచ్చుకోండి. ప్రభు క్రీస్తులో మీరు కొత్త జీవితం పొందుకుంటారు. మీ శాపాలన్నీ దీవెనగా మారును. ప్రభు క్రీస్తులో మీ జీవితం నూతనీకరింపబడును. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అందుకే యెషయా గ్రంథం 43వ అధ్యాయంలో రాయబడి ఉన్నది 18 నుండి చూశామంటే, ఇదిగో నీ కన్నులను తెరచి చూడు, నీ జీవితంలో దేవుడు చేస్తున్న మహిమగల కార్యాలను. అవును, నీ జీవితం ఎడారిలాగా ఉన్నదా? ఆయన వైపు చూడు. ఆ ఎడారిలో నీటి బుగ్గను ఆయన నీకిస్తాడు. నీ జీవితం అడవిలాగా మారిపోయిందా? ఆయన్ను చూడు. నీలోని శాపాలను తొలగించి రహదారిని నీ మధ్యలో చేస్తాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మనం బైబిల్లో చూస్తున్నాం, ఎప్పుడప్పుడల్లా మనిషి పాపం శాపంలో పడిపోతారని. when we look into the gospel, into the Bible, which is the book of life, we understand these curses and blessing that has been brought to us through the cross. Manam, when we look into the book of Genesis, chapter 3, verse 17 to 18, when our forefathers, when they disobeyed and they sinned against God, they brought curse into their lives. Because of their disobedience, they brought curse. And the Lord said, I had blessed this land. But now, because of your disobedience to my voice, this land will bring forth the curses and thorns. The land responds. If we give God's word, there is life in God's word. So the land will bring life. If we bring the words that are curseable ones, and the land will bring thorny bushes. Yes. But Jesus, what is Jesus on the cross? Jesus on the cross means obedience to the voice of the Father. We read in the book of Philippians chapter 2, verse 6 onwards. Jesus, he came and he obeyed the Father by taking the cross upon himself. When he obeyed, he came down from heaven. He threw away the glory of heaven because he was obedient to the voice of the Father. He said, yes, Daddy, I will do your will. And he humbled himself and took up the cross. And when he obeyed, what did the Lord do? Through the obedience, he died on the cross. So God raised him with all the power and gave him the blessing to bless all of us. Through his obedience, he not only removed the curses, he became source of blessing. Even today, if you obey the Lord, through your obedience, will remove the curses from your life, and he will make you an instrument of blessings. We read in the book of Numbers, chapter 13, verse 30, a man called Caleb, when Moses sent 12 men to see the land, everyone came and said, no, we cannot, because we cannot do this. We cannot go to this land, because this land is, we don't know. They are very terrible people in that land. And they are like mighty fellows, like the sons of Enoch. And we are like grasshoppers. We will not
possess that land, they will kill us. But Caleb said, no. Our God has given the word of God. Our God has given the promise to us. And we will obey, and we will go, and we will possess it. They did not look around. They only just obeyed the voice of God. When they obeyed the voice of God, Caleb and Joshua led the people into the Holy Land, and they possessed. By disobedience, you bring the curses. By obedience to God's voice, by holding on to the promise of the Lord and believing the promise of the Lord, you turn the curses into blessing. Hallelujah. Hallelujah. Every day, read the word. Ask the Lord. Search for the word of God, whatever may be your situation, and obey the voice of God. Along with Jesus, you too will bring your curses into blessing. సిలువలో యేసు ఎలా మన శాపాలను దీవెనగా మనం మార్చగలమని ఆయన మనకి నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. మనము ఆది గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 17-18 వచనంలో చూశామంటే ప్రభు ఆదాముతో ఏం చెప్పాడు తెలుసా? ఆయన నరునితో ఇట్లా నీవు నీ భార్య మాట విని నేను తినవలదనిన పండుని తింటివి, నీ వలన భూమి శాపము పాలైనది. నీవు దేవుని మాటను వినకుండా దేవుని మాటకు రోధముగా వెళ్ళావు కనుక ఈ భూమిలో శాపం కలుగును. నీవు బ్రతికున్న నాళ్ళు కనుక ఈ భూమి నుండి ముళ్ళ పొదలను నువ్వు కనుగొంటావని ప్రభు పలికాను. ఈ భూమిలో శపింపబడిన భూమిలో ముళ్ళ పొదలు కనబడును. ముళ్ళు శాపానికి గుర్తు. అది దేవుని స్వరానికి విధేయత చూపించకుండా దేవుని మాటలకు రోధముగా వెళుతున్నప్పుడు అవును అది శాపముగా మారిపోతుంది. కుమారా, కుమార్తె, నీ జీవితంలో కూడా దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఏం చేయమని కోరుతున్నారు నీకు తెలుసు. అవి ఎరిగి కూడా దేవునికి రోధముగా నువ్వు వెళ్ళి జీవితంలో శాపమును తెచ్చుకున్నావా? ఫిలిప్పీయులకు రాసిన లేఖ 2వ అధ్యాయం 6-9 వరకు చదివామంటే యేసు స్వామి ఏం చేశాడు? ఆయన కూడా ఘోరమైన సిలువను మోసుకొని తండ్రికి విధేయత చూపించుట వలన శాపములను ఆయన దీవెనగా మార్చి ఉన్నాడు. వాక్యం ధ్యానిస్తాం. ఆయన ఎల్లప్పుడూ దైవ స్వభావమును కలిగి ఉన్నను దేవునితో తన సమానత్వమును గణింపలేదు. కానీ ఆయన తన్ను తాను రిక్తును చేసుకొని సేవక రూపము దాల్చి మానవ మాతృడుగా జన్మించెను. ఆయన అన్ని విధముల మానవ మాతృడై ఉండి అంతకంటే వినయము గలవాడై ఆయన వినయముతో తండ్రికి వినయముతో తన్ను తాను అర్పించెను. మరణము వరకు సిలువపై మరణము వరకును విధేయుడాయను. ఆయన విధేయుడాయను. సిలువ అంటే ఏమిటి? యేసు విధేయుడవటం, తన్ను తాను తగ్గించుకొని తండ్రికి అర్పించటం. ఆదాం తండ్రి మాటకు విధేయత చూపించలేదు, శాపాన్ని తెచ్చాడు. సిలువలో యేసు తండ్రికి విధేయతను చేసి చూపించి ఆయన శాపములను తొలగించాను. అవును కుమారా, కుమార్తె, నీ జీవితంలో కూడా దేవుడు ఇలా జీవించమని చెప్పి ఉండవచ్చు,
కానీ నువ్వు వినకుండా వెళ్ళావా? తిరుమలగిరిలో నాకు తెలిసిన ఒక కుటుంబం ఉన్నది. మంచిగా దేవునికి భయపడి జీవించేవారు. ప్రత్యేకంగా కుటుంబ స్త్రీ దేవునికి భయపడి జీవించిన అమ్మాయి. కానీ ఆమె కూతురు తల్లి మాటను విన్నట్లే తలంచుకుంటూ సడన్గా ఆమెకి తెలియకుండానే ఇంకొక అబ్బాయిని, అది కూడా దేవుని ఎరుగని అబ్బాయి దగ్గరికి పరిగెత్తి వెళ్ళి ఆమె జీవించుటకు మొదలుపెట్టింది. తల్లిదండ్రులు ఎంతగా పిలచినను రాలేదు. అయ్యో, ఆమె శాపమైపోయింది. తల్లిదండ్రుల కన్నీరు, నేను ఎంతగా పెంచామమ్మా, నువ్వు ఇలా అయిపోయావే, తిరిగిరా, ఎప్పుడైనా తిరిగిరా. తల్లిని హృదయం, తండ్రి హృదయం కరిగింది, ఏడ్చింది. కానీ ఆమె, నేను పెళ్లి చేసుకున్న వాడినితోనే ఉంటాను, అయ్యో ఆయన మంచివాడు కాదు, ఊరిలో తిరుగుతున్నవాడయ్యా, వినలేదు. గర్భమైంది. వాడు ఆమెను కొట్టి శరీరమంతా రక్తం వీధిలో త్రోసివేశాడు. వాడే కనబడక ఎక్కడ వెళ్ళిపోయాడు. అయ్యో, శాపమైపోయాను. నేను మాత్రం కాకుండా కడుపులో ఒక బిడ్డను కూడా మోసుకొని ఎక్కడికి పోతాను? అవును, చాలామంది ప్రజలు ఈ లోకంలో వారు విధేయత చూపించకుండా వారు ఇష్టపడి తిరుగుతూ వారు శాపమును తెచ్చుకుంటారు. మనము బైబిల్లో చదువుతున్నాం. సంఖ్యాకాండం 13వ అధ్యాయం 30 వచనంలో ఎలా యేసు సిలువ వరకు విధేయత చూపించి ఆయన మనమందరిలోని శాపాన్ని తొలగించి సిలువ ద్వారా మనకు విజయమును, జీవమును తెచ్చాడో, ఈ విషయమును విధేయత ద్వారా అన్నీ సాధించిన ఒక వ్యక్తిని కూర్చి బైబిల్ చెప్తుంది. అందరూ చెప్తున్నారు, మోషే 12 మందిని పంపించి ఈ ప్రభు పలికిన కానా దేశం ఎలా ఉంది చూసుకొని రండి అనగా 10 మంది వచ్చి, అమ్మో ఆ దేశంలోనికి మేము వెళ్ళలేము, అక్కడ ఆనోకును కుమారులు ఉన్నారు, 7 ఫీటు ఉన్నవారు, పెద్ద మెడ కలిగిన వారు, వారి ముందు మనం పోయామంటే అంతే, మనల్ని నాశనం చేస్తారు, మనం వెళ్ళలేము. అప్పుడు దైవజనుడైన గాలేపి ఏం చెప్పాడు తెలుసా? వింటాము. సంఖ్యాకాండం 13వ అధ్యాయం 30 వచనం. కాలేబు మోషే ఎదుట ప్రజల్ని శాంతపరచి వెంటనే మనము ఆ దేశం మీదికి దండెత్తి పోవలెదము, దానిని తప్పకుండా జయింపగలము. కారణం, మన దేవుడు మాట్లాడి ఉన్నాడు. ఆయన మాటకు మనం విధేయత చూపిస్తున్నప్పుడు మన జీవితంలో ఎన్ని శాపాలు ఉండినా అవి అన్నీ తొలగిపోవును, అవి ఆశీర్వాదంగా మారును. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మనం దేవుని వాక్యమును పట్టుకొని ఆ వాక్యం ఏం చెప్తుంది, మన జీవితము ఎలా ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నారని గ్రహించుకొని ఆ దేవుని వాక్యమునకు, దేవుని నడిపింపునకు, దేవుడు మనకు చూపించే ఆ మార్గానికి మనల్ని తగ్గించుకొని అర్పిస్తున్నప్పుడు మన జీవితంలో ఎన్ని శాపాలు వచ్చినా అవి అన్నిటినీ దాటుకొని వెళ్దాం. దాన్ని అన్నిటినీ ఆశీర్వాదంగా మార్చగలము. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, మనము పవిత్ర వాక్యములో చూస్తూ ఉన్నాం. సంఖ్యాకాండం 33వ అధ్యాయము 52వ వచనములో దేవుని వాక్యం
ఎట్లు పలుకుతుంది, మీరు మీరు యోర్దాను దాటి ఆ, కనాను మండలమున ప్రవేశించిన పిదప ఆ, అచ్చట ఆ దేశ నివాసులందరినీ తరిమివేయుడు. వారి రాతి విగ్రహములను, పోత బొమ్మలను, ఆరాధన స్థలములను నాశనము చేయుడు. ప్రభు ఇశ్రాయేల్ ప్రజలతో పలుకుతున్నారు, మీ జీవిత పయనంలో అశుద్ధం, సాతాను ప్రసన్నత, సాతాను పూజలు, సాతాను ఆరాధన, మందిర తంత్రములో పాల్గొనటం, దేవునికి ఇవ్వవలసిన స్థలమును వేరే దానికి ఇవ్వటం, ఇవి అన్నిటి వలన మీరు శాపాలను పొందుకుంటారు. 55వ వచనం చదవండి. కానీ మీరు ఆ, ఆ దేశవాసులను ఆ దేశవాసులను తరిమివేయరేరి తరిమివేయలేదంటే వారు మీకు కంటిలోని నలుసు వలె కంటిలోని నలుసువలే ప్రక్కలో బల్లెమగుదురు. ప్రక్కలో పల్లెమగుదురు. మీతో పోరాటముకు దిగుదురు కనుక మీరు వారిని వెడలగొట్టరేని నేను చూడండి, ప్రభు పలుకుతున్నారు, మీ జీవిత పయనంలో ఎంతోమంది శాపాలను నీ జీవితంలో తీసుకొని వస్తారు. దేవుని వెదకకుండా మనల్ని అశుద్ధంలో నడిపిస్తారు. అశుద్ధంలో నడిపించే మనుషులను నీ జీవితం నుండి దూరం చేసుకోవాలి. నిన్ను పాపంలో నడిపించే వారిని నీ నుండి దూరం చేసుకోవాలి. అటువంటి విగ్రహ ఆరాధనను, దేవునికి ఇవ్వవలసిన స్థానమును వేరే దేనికి ఇచ్చినా కూడా అది విగ్రహ ఆరాధన. దాని నుండి నువ్వు బయటకు రావాలి, లేకపోతే నువ్వు శాపమును పొందుకుంటావని వాక్యం పలుకుతుంది. అవును, అందుకే సామెతల గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 5 నుండి 6 పలుకుతుంది, అటువంటి గడియలో నువ్వు దేవుని పట్టుకొని నీ మార్గములల్లా దేవుని జ్ఞాపకం చేసుకో, ఆయన చిత్తమును నువ్వు నెరవేర్చు, ఆయనను నువ్వు కౌగలించుకో, ఆయన నీకు ఆశీర్వాదం తెస్తాడు. కనుక ఎప్పుడల్లా మనం విధేయత చూపించలేదో అప్పుడు శాపమును పొందుకుంటాము. విధేయత చూపిస్తున్నప్పుడు మనం ఆశీర్వాదం సంపాదించుకుంటాం. ఎప్పుడల్లా దేవుడు ఆశింపలేని దాన్ని పట్టుకుంటున్నామో, అశుద్ధమును పట్టుకుంటున్నామో, అప్పుడల్లా శాపాన్ని పట్టుకుంటాము. కానీ ఎన్ని వేళల్లో దేవుని పట్టుకొని దేవుడు ఆశించేదాన్ని పట్టుకున్నప్పుడు ఆ శాపాల నుండి మనం విడుదల పొందుకుంటాం. చూడండి, అబ్రహాంతో దేవుడు పలికాడు, నీ ఇంటిలో ఉన్న ప్రజల్ని వారందరినీ విడిచిపట్టి నేను చూపించే స్థలమునకు వెళ్ళు, నేను నిన్ను దీవిస్తాను. కానీ అబ్రహాం తండ్రి నేను కూడా వస్తా అన్నప్పుడు వద్దు నానా, ఇది దేవుని మాట నానా అని చెప్పలేకపోయాడు. కనుక అబ్రహాం నానాను తీసుకొని పోయాడు, దారిలోనే నానా చనిపోయాడు. ఇప్పుడే అబ్రహాం తన పాపమును గుర్తించుకొని ఇప్పుడు ఆయన తన భార్యతో ప్రయత్నించినప్పుడు దేవుడు ఆయనకు దర్శనమై, నేను నిన్ను దీవిస్తున్నాను, నువ్వు అందరికీ దీవెనగా ఉంటావని పలికాడు. ఇప్పుడు అన్నిటినీ దేవునికి ప్రియం లేని దాన్ని తొలగించినప్పుడు ఆయన తన జీవితాన్ని ఆశీర్వాదంగా మార్చుకున్నాడు. మన జీవితంలో కూడా దేవునికి ప్రియం లేనిది ఏదైనా పట్టుకొని ఉన్నామా? దేవునికి ప్రియం లేని సంబంధమును చేసి ఉన్నామా? దేవునికి ప్రియం లేని దాన్ని కనులతో చూసి మన జీవితాన్ని శాపముతో నిండుకుంటున్నామా? ప్రభు ఈరోజు మనల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాడు. నిన్ను నీవు గమనించి చూడు. దేవునికి ప్రియం లేనిది ఏదైనా ఉంటేనా? యెహోషువ గ్రంథం 5వ అధ్యాయంలో చూస్తున్నాం, ఆకానని వ్యక్తి దేవుడు ముట్టుకోకూడదు దాన్ని పట్టుకున్నాడు కనుక వాడు ఆయన కుటుంబం కాల్చివేయబడింది, శాపములో పడిపోయారు. కానీ అబ్రహాం దేవునికి ప్రియం లేనిదంతా వదిలిపెట్టి ఆయన ఆశీర్వాదంగా మారాడు.
అందరికీ ఆశీర్వాదం ఇచ్చాడు. కుమార, ఈరోజు నీ జీవితంలో కూడా, కుమార్తె నీ జీవితంలో కూడా దేవుడు ఆశింపలేనిది పట్టుకొని, దేవుడు చూడకూడదాన్ని చూసుకుంటూ, దేవుడు వెళ్ళకూడని చోటకు వెళుతూ నీ జీవితంలో శాపమును తెచ్చుకున్నావా? అబ్రహాములాగా నీవు దేవుని దగ్గరికి వచ్చి దేవుడు వదిలిపెట్టుమని పలికినదంతా వదిలిపెట్టు. నీవు కూడా దీవెనగా మారిపోతావు. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ద బైబిల్ టీచర్స్ us not only the cross remembers the obedience of Jesus, whereby he brought blessing to the world. He removed the curses by his obedience. He brought blessing to the world. Every knee shall bow before him and call him, he is our Savior. Second, the Bible says, when we hold on to that which the Lord forbids us, we bring curse into our lives. When the people of Israel, when they were crossing, they were about to conquer Jericho walls, Jericho town, the Lord said to them, this town, what are the things are there? You don't keep it for yourself. They are all filled with the black magic and soothsaying. Throw them away, give it to the Lord, burn them away. But Achan, he saw a silver plate, beautiful, a carpet made in Egypt. When he saw it, oh, they are good. He took the forbidden ones and kept it under his bed. The curse fell on the people of Israel. Sickness came on them. Curses will bring sickness upon you when we don't listen to the voice of God. And we hold on to, when we hold that are forbidden by God, we attract curses and death. And when God revealed to them, they burnt all those things and they were delivered. God once again blessed them. When God called Abraham, he obeyed God. He left everything, his own people, his land, and walked with God. And God said in Genesis 12:2, I bless you, my son, and you will be a blessing for many. Today, check your life, my son, my daughter. If you find that you are holding on to something which God doesn't want you to hold, and God's blessing will come upon you if you return to him and obey him and throw away all that is not of God in you, and God will change your curses. I know of a doctor. Long ago, I was working in a place called Tupran, and a doctor, a Protestant doctor, he told me one thing. He had a wonderful wife, and his wife had a special love for some kind of things like different toys. And one day when the doctor came home, he saw she had brought so many gods and goddesses in her house. Being a Christian doctor, he said, we should not keep all these. These are cursed things. She said, your family is a cursed, doctor, not me. My family is a blessed one. I will not throw them away. The doctor could not convince his wife, but he says, from that day onwards, his family went through trials after trials. His wife became sick. She was bedridden. Their only son met an accident and died.
and life became so miserable. The doctor became a drunkard. He can't live without drinks. Curses came into their homes. And one day, their only daughter came, crying to me, "Father, this is what happening. You know my father, he comes to the church. This is what happening." She was away. She was in the US. When she came home, she saw everything. When I said, "Your mother had collected this, what your father said, unwanted things, throw them away." She said, "Yes, Father." Immediately she tied up all that and threw it away into the well. As a servant of God, I was so much surprised to see God was teaching me also. The man, her father, who was a drunkard, stopped drinking. And the hospital that was going down started to be blessed. And once again, they were filled with the blessing. God told that father, "Throw away all these habits which are bringing curse into your life." He obeyed. Yes. Are you holding on to something which God doesn't want you to? And that girl told me, "Father, my mother had a peculiar problem. And I'm also tempted to see that." I asked, "What?" "My mother used to bring all the books of pornography. And reading, Satan entered into her life. She became a cursed woman and she fell on the cot. She never caught up. She died with that. And I am tempted to read all that. And whenever I read, I feel something is moving in my house." I said, "Burn all those books. Throw them away from your life." But then she said, "Father, what about so many programs I have kept on my phone?" I said, "Remove all of them." God's mercy came into their lives. Today, check your life. The Bible says, when the people of Israel were holding on to unwanted elements, they were cursed. But when they threw away all that and returned to God, they were filled with mercy and compassion. Today, the Lord of anointing, He will remove your curses and bless you. Hallelujah. In the book of Galatians, chapter 3, verse 14 says, "By your faith, you will change all your curses into blessing." We read in 2 Corinthians chapter 12, verse 7. St. Paul cried, "Lord, a sickness in me, a weakness in me has become like a thorny bushes." The Lord said, "You have faith in me, and by my faith, you will overcome all my grace is enough for you." Yes, Paul believed in the grace of God, and he came out of the thorns. He said, "My weakness are like a thorns picking me." Curses. But by faith, Paul overcame them. In your life, do you have various type of curses? Obey the Lord. Come out of the evil presence from your life. Third, have faith in the Lord, and the Lord will bring healing and blessing to you. Kneel before the Lord. Surrender your life to Him. దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, విశ్వాసం వలన మన జీవితంలోని శాపాలను మనం దీవెనగా మార్చుకోవాలని గలతీయులకు రాసిన లేఖ 3వ అధ్యాయం 14వ వచనం పలుకుతుంది. ఒకసారి పౌలు
రెండవ కొరింథీయులకు రాసిన లేఖ 12వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో చదువుతున్నాం. దేవుని సన్నిధిలో ఏడ్చాడు, అయ్యా నాలోని కొన్ని బలహీనములు ముళ్ళులాగా నా శరీరమును కాల్స్తుందయ్యా, కుచ్చుకుంటుందయ్యా. అప్పుడు ప్రభు పలికాడు, నన్ను విశ్వసించు, నన్ను విశ్వసించు. నా మీద ఉన్న విశ్వాసం చేత నీలోని శాపం నుండి నీకు విడుదల దొరుకుతుంది. యేసే దేవుడని విశ్వసించి నన్ను నీ రక్షకుడుగా అంగీకరించు. ఒక దొంగవాడు సిలువలో శాపం మధ్యలో వాక్యం చెప్తుంది కదా, శపింపబడిన వాడు సిలువలో వేలాడుతాడు. కానీ యేసు వైపు చూసి, యేసయ్యా ఈ పాపిపై కరుణించయ్యా, నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకొని రాజ్యంలోనికి వచ్చినప్పుడు ప్రభు పలికాడు, నీ విశ్వాసం నిన్ను రక్షించినది. ఈరోజే నీవు నా దగ్గరికి తిరిగి వస్తావు. అవును, మన విశ్వాసం వలన మన జీవితంలోని శాపాలను మనం దీవెనగా మార్చగలము. యేసు మన రక్షకుడని, మన కోసం ఆయన రక్తం చెంది మన్నించాడని, ఆయన చెందకు వచ్చి హృదయ పరివర్తన చెందిన ఆయన తన రక్తముతో కడిగి మనల్ని తన బిడ్డలుగా మార్చుతారు. మనం ఆయన బిడ్డలుగా మారేదమని విశ్వసించిన నీవు, నీ కుటుంబం శాపాల నుండి బయటకు వచ్చి దీవెనగా మారేదరు. మోకరించి ప్రార్థించుకుంటాం. నీ కృపయే నన్ను రక్షిస్తున్నది, నీ కృపయే నన్ను కాపాడుతుంది. యేసయ్యా, నీ మీద ఉన్న విశ్వాసం చేత మేము విడుదల పొందుకుంటామయ్యా. మాలోని శాపాలన్నిటినీ దీవెనగా మార్చుటకు వచ్చావు. నీలాగా విధేయత చూపించి మా శాపములను దీవెనగా మేము మార్చుకోవాలి. నీకు ప్రియం లేని దాన్ని మా జీవితం నుండి త్రోసివేసి మా జీవితంలోని శాపాల నుండి మేము ఆశీర్వాదం పొందుకోవాలి. నీ మీద విశ్వాసం ఉంచుట వలన శాపాల నుండి మేము విడుదల పొంది ఆశీర్వాదంగా మారగలము. నీ కృపయే నన్ను ఆదుకుంటుంది, నీ కృపయే నన్ను నడిపిస్తున్నది. నీ కృపయే నన్ను ఆదుకుంటుంది, నీ కృపయే నన్ను నడిపిస్తున్నది. మారని ప్రేమ, తీరని ప్రేమ, కల్వారి యేసుని దివ్య ప్రేమ. కల్వరి ప్రేమ, కరుణించు ప్రేమ, యేసుని ప్రేమ, మారని ప్రేమ. నీ కృపయే నన్ను ఆదుకుంటుంది, నీ కృపయే నన్ను నడిపిస్తున్నది. నీ కృపయే నన్ను ఆదుకుంటుంది, నీ కృపయే Kneel before the Lord. నడిపిస్తున్నది. Surrender your life to the Lord. Speak to Him. I'm sorry, Lord. In various ways, by disobedience, by throwing my life to all kinds of things, I have earned curses, Lord, by not listening to you. Today I am returning back to you, Lord. Give me the heart of obedience. Give me the heart to throw away all that you don't desire. Give me the faith, O Lord, whereby once again all my curse will turn into blessing, Lord. పడిపోయిన సమయములల్లా నన్ను ఆదుకొను కృప నీదే. పడిపోయిన సమయములల్లా నన్ను ఆదుకొను కృప నీవే. బలహీనమైన
బలహీన సమయములల్లా నన్ను బలపరచే కృప నీదే. బలహీన సమయములెల్లా నన్ను బలపరచు కృప నీదే. నా శాపాలెల్లా దీవెనగా మార్చేది నీ కృపయే. నా శాపాలెల్లా దీవెనగా మార్చేది నీ కృపయే. నీ కృపయే నన్ను ఆదుకుంటుంది. నీ కృపయే నన్ను నడిపిస్తున్నది. నీ కృపయే మోకరించి మిమ్మల్ని దేవునికి అర్పించండి. దేవునికి విధేయత చూపించకుండా దేవుడు ఆశించలేనిది పట్టుకొని శాపాలను తెచ్చావా? ఇదిగో దేవునికి ప్రియం లేనిది నీ జీవితం నుండి త్రోసివేయి. నీ పాపం కోసం పశ్చాత్తాపపడు. దేవుని మీద విశ్వసించు. ఆయన నీ కొరకై మరణించాను. సిలువలో నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడు. ఆ దొంగవాడు యేసు నాపై కరుణించని ఏడ్చినప్పుడు ఆయన తన కృప చేత నీకు విడుదల ఇస్తాడు. ఆనాడు ఆయనకు విడుదల ఇచ్చాడు ఆ దొంగకు. నీకు ఈరోజు ఇస్తాడు. అవును, అయోగ్యునిగా బ్రతికిన నన్ను యోగ్యునిగా చేసిన కృపా. అయోగ్యునిగా బ్రతికిన నన్ను యోగ్యునిగా చేసిన కృపా. దారి తప్పి తిరిగిన నన్ను దారిగా మారిన కృపా. దారి తప్పి తిరిగిన నన్ను దారిగా మారిన కృపా. కృపయే కృపయే మారణి దైవ కృపయే. కృపయే కృపయే మారణి దైవ కృపయే. కల్వరి ప్రేమ కరుణించు ప్రేమ. యేసుని ప్రేమ శాపాన్ని జయించే ప్రేమ. కల్వరి ప్రేమ కరుణించు ప్రేమ. యేసుని ప్రేమ శాపాన్ని జయించే ప్రేమ. నా శాపాలల్లా నీ సిలువలో కొట్టివేసితివే. నా శాపాలల్లా నీ సిలువలో కొట్టివేసితివే. విడుదల రక్షణం జీవనం ఆశీర్వాదం మాకు ప్రసాదించితివే. విడుదల రక్షణ జీవం ఆశీర్వాదం మాకు ఇచ్చితివే. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. తండ్రి ప్రతి ఒక్కరిని అయ్యా, ప్రతి ఇంటిని అయ్యా మీరు దర్శించండి. మాలోని శాపాలను తొలగించి నీ సిలువ రక్తం వలన మా అందరికి విడుదల దయచేయ్యా. నీ ఆశీర్వాదాన్ని కురిపించుము స్వామి. నీ ఆశీర్వాదాన్ని కురిపించు. రిమూవ్ ఎవ్రీ కర్సెస్ లార్డ్. ఎంటర్ ఇంటు ఎవ్రీ హోమ్స్, ఎవ్రీ హ్యూమన్ హార్ట్. బ్లెస్ దెం లార్డ్. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా
సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ మీ అందరినీ ఆశీర్వదించి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. ఆమేన్. కల్వరి ప్రేమ, కరుణించు ప్రేమ, యేసుని ప్రేమ, మారని ప్రేమ. కల్వరి ప్రేమ, కరుణించు ప్రేమ, యేసుని ప్రేమ, మారని ప్రేమ. Praise the Lord. క్రీస్తులో రేపటి దినం